Today in biology class we are starting with the first lesson. Part 1. The first lesson is sensations and responses. In this lesson, one beautiful scenery or a beautiful picture is given in your textbook. In this picture, children and other organisms have a variety of experiences. What are they? Two of them are listed below. They are a child tasting a mango sitting under a tree, a snail withdrawing its body into the shell when it is touched, a girl is washing her face with water and she feels cold. Children are making sound using a metal object. By hearing the sound, the birds are flying. And a butterfly is attracted by the color and smell of the flower. ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾ അവരുടെ വിവിധങ്ങളായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ കുട്ടികളും ചിത്രം നന്നായി നിരീക്ഷിക്കുക. കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ജീവികൾക്കും വിവിധങ്ങളായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. രണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ അവിടെ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവ ഏതെല്ലാമാണ്? ഒരു പെൺകുട്ടി മാവിൻ ചുവട്ടിലിരുന്ന് മാമ്പഴം രുചിക്കുന്നു. മറ്റൊരു കുട്ടി ഒച്ചിനെ തൊടുമ്പോൾ ഒച്ച് അതിൻ്റെ ശരീരം ഉള്ളിലേക്ക് വലിയുന്നു. വേറൊരു കുട്ടി വെള്ളം കൊണ്ട് മുഖം കഴുകുമ്പോൾ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നു. നാലാമത് രണ്ട് കുട്ടികൾ, ഒരു പെൺകുട്ടിയും ആൺകുട്ടിയും ഒരു പാത്രത്തിൽ തട്ടി ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അഞ്ചാമത് ശബ്ദം കേട്ട് പക്ഷികൾ പറക്കുന്നു. ആറാമത് പൂക്കളുടെ നിറവും മണവും പൂമ്പാറ്റയെ ആകർഷിക്കുന്നു. What are the factors to which children and other organisms respond here? Two answers are already given there: taste, touch. Then we can write sound, cold, light and smell. ഇവിടെ കുട്ടികളും മറ്റു ജീവികളും എന്തിനോടെല്ലാമാണ് പ്രതികരിച്ചത്? ഇവിടെ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. രുചി, സ്പർശം. തണുപ്പിനോട് പ്രതികരിച്ചു. ശബ്ദത്തിനോട് പ്രതികരിച്ചു. പക്ഷികൾ ശബ്ദം കേട്ട് പറന്നു. ഇതെല്ലാം നമുക്കതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഉത്തരങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? രുചി, സ്പർശം, ശബ്ദം, അതുപോലെ തണുപ്പ്, പ്രകാശം, ഗന്ധം അഥവാ മണം. Next we are going to study about stimuli. What are called stimuli? The senses that evoke or make
responses in organisms are called stimuli. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ആശയത്തിലേക്ക് പോകാം. അടുത്ത ആശയമാണ് എന്താണ് ഉദ്ദീപനങ്ങൾ? ഉദ്ദീപനങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റിമുലസ്. അവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ അതിന്റെ ഉത്തരം തന്നിട്ടുണ്ട്. ജീവികളിൽ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന പ്രേരണകളാണ് ഉദ്ദീപനങ്ങൾ. എന്താണ് ഉദ്ദീപനങ്ങൾ? ജീവികളിൽ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന പ്രേരണകളാണ് ഉദ്ദീപനങ്ങൾ. The senses that evoke or make responses in organisms are called stimuli. The above mentioned senses like taste, touch, light, cold, smell make responses in the corresponding organisms. When the snail was touched, it responded to the stimulus touch and it withdrawn its body into the shell. Like that, when the birds heard the sound made by the children, they flew away. This is the response of the organisms towards the stimulus. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിൽ കുട്ടികൾ പ്രതികരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ പ്രതികരിക്കുന്നതിന് കാരണമായ പ്രേരണകളാണ് രുചി, സ്പർശം, ശബ്ദം, തണുപ്പ്. The taste of the mango evoke response in that girl. The sense like sound evoke response in the birds. The sense like touch evoke response in the snail. So the senses like taste, touch, smell, light, cold are called stimuli because they evoke or make responses in organisms. What are the peculiarity of these stimuli? All these stimuli we recognize from our immediate surrounding. Do we recognize stimuli only from our immediate surrounding? No. എന്താണ് ഈ ഉദ്ദീപനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ? ഈ ഉദ്ദീപനങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നുമാണ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പുറത്തു നിന്നാണ്. ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നും മാത്രമാണോ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനാകുന്നത്? അല്ല. We also recognize stimuli from our body. Stimuli are also formed inside the body. These stimuli are called internal stimuli. Stimuli are of two types that we recognize from our surroundings and the stimuli formed inside the body. The stimuli that are formed outside the body or from our immediate surroundings are known as external stimuli, and the stimuli that are formed inside the body are known as internal stimuli.
So what are the examples of external stimuli? The examples of external stimuli are taste, touch, light, cold, smell, sound are the examples of external stimuli, and the examples of internal stimuli are hunger, thirst, headache, etc. ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് ഉദ്ദീപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഉദ്ദീപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ദീപനങ്ങളെ നമുക്ക് ബാഹ്യ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കാം. ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഉദ്ദീപനങ്ങളെ ആന്തരിക ഉദ്ദീപനങ്ങൾ എന്നും വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ എന്നാൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അതുപോലെ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ രണ്ടു വിധമുണ്ട്, ബാഹ്യ ഉദ്ദീപനങ്ങളും ആന്തരിക ഉദ്ദീപനങ്ങളും. ബാഹ്യ ഉദ്ദീപനങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച രുചി, സ്പർശം, ശബ്ദം, തണുപ്പ്, ചൂട്, പ്രകാശം, ഗന്ധം അഥവാ മണം, ഇവയെല്ലാം. ആന്തരിക ഉദ്ദീപനങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് വിശപ്പ്, ദാഹം, അതുപോലെ തലവേദന. ഇവയെല്ലാം ആന്തരിക ഉദ്ദീപനങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ശരീരത്തിന് അകത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഉദ്ദീപനങ്ങളാണ് ആന്തരിക ഉദ്ദീപനങ്ങൾ. ശരീരത്തിന്റെ പുറത്തുനിന്ന്, അതായത് ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഉദ്ദീപനങ്ങളാണ് ബാഹ്യ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ.